सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा मनो कर्म जो जो करे सो सो हम हूँ कीना। ता कर्मों के फलों कर हम ठागे मतहीन। मनो कर्म जो जो करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौथे अध्याय की विचार आपां प्रारंभ कीती है। 14 छंद हो चुके आ। अज 15वां छंद आपां पढ़ांगे। सो होर भी कई विचारां करके सुना सकदियां शुरू करन तो पहलां, पर इन्ना समा नहीं हुंदा क्योंकि इस तरह ग्रंथ काफ़ी लंबा मेरा ही हो जाएगा। तां करके जो मुख मुख बचन उही करीदे आ। वैसे भी जो आप ग्रंथ पढ़ीए तो वो जिन्हें सीखना पढ़ना होंदा उहदे वास्ते अर्थ ही मैंने रखते। बाकी दे विचार वटांदरे वो गुरु की कृपा नाल आप ही बाद विच कमाई के सिर ते फुरन लग पैंदे। सो आपां 15वां छंद प्रारंभ करिए। दोहरा छंद उचारदे आ। मोनो कर्म जो जो करे। जो जो कहिए जो भी जां जेड़े जेड़े भी कर्म मोनो कहिए मोनी जना ने करे कीते हैं। सो सो हम हूँ कीन। सो सो कहिए ओहो ओहो ही। हम कहिए मैं हूँ कहिए कीन कहिए कीते। भाव जो जो कर्म मुनि जना ने कीते हैं मैं भी ओही कर्म कीते हैं। सो सो ही ओही काम मैं कीते। तिन कर्मों के फलों कर पर फर्क की है। तिन कहिए उन्हां कर्मां दे तिन कर्मों के भाव उन्हां कर्मां दे फलों कर कहिए फलां करके हम ठागे मतहीन। हम कहिए असी भाव मैं भरत जी कहते हैं मत तो हीना ठागे गए ठगया गया। जो जो कर्म मुनि जना ने कीते आ उही कर्म मैं कीते। फर्क तो देखो कोई नहीं है, पर कहते मैं मत तो हीना होने करके उन्हां कर्मां दे फलां करके जो दा कर्मां दा फल मिलता उहदा करके ठगया गया हाँ। दोहरा मुन न लहिओ सुख रूप फल। प्रश्न खड़ा होंदा कि किस तरह ठगया गया तू जो कर्म बराबर दे आ ते फल भी बराबर दा ही आ, तुसीं किवें ठगे गए हो भरत जी। ते उत्तर देंदे हैं मुन न लहिओ सुख रूप फल। के उत्तर यह आ भी मुनि जना ने मुनन कहिए बहुवाचक मुनि जना ने वो जिहड़े कर्म कीते उन्हां कर्मां दा जिहड़ा सुख रूप फल आ वो लहिओ लिया है। लहिओ कहिए प्राप्त कीता है। हम हों दुख फल लीन अते हमू कहिए आसान है। भाव मैं कहते उन्हां कर्मां दा ही जिहड़ा फल आ वो दुख फल लीन कहिए लिया है। दुख रूप फल लिया है उन्हां कर्मां तो। करे कर्म सम विखम फल। कर्म तां मुनि जना दे ते मेरे कहते एक समान ही। करे कर्म सम ठीक है जी कि ਜਿਹੜੇ कर्म करेगी कीते ना वो सब के समान मुनि जना दे ते मेरे इको समान ही आ। वो उपर भी दस दिता भी जो जो उन्हें कीते उही मैं कीता। विखम फल पर वह जो फल है वह बड़ा विखम कई कठिन पाया। विखम का अर्थ उल्टा भी होंदा। फल पर उल्टा ही पाया है। इउं मैं ठागियो दीन इउं कहते इउं जां इस तरह नाल मैं जड़ा दीन निमाणा आ भुलक्कड़िया मत तो हीणा वो ठगया गया। कर्म भी बराबर दे कीते भी बराबर दे आ। फल भी जिहड़ा उन्हां दा बराबर दा हुंदा कहंदे पर वो फल करके मैं ठगया गया वा। ते वो कारण की आ भी कर्म दसणगे हुण भी किवें कर्म समान कहंदे भी जिहड़े कर्म ते समान ही कीते पर फल उल्टा ही पा लिया। कर्म समान ही है पर फल उल्टा है। वो उल्टे फल करके कहने मैं ठगया गया दीन। दोहरा मुन तजे करे उचित सुख। ये फिर जिहड़ा प्रश्न खड़ा होंदा कि भरत जी तुहाडे ते मुनि जना दे जिहड़े कर्म समान आ तुसीं दसदे भी समान ही वो किस तरह है। तो उत्तर ये दस लगे आ मुन तजे गृह उचित सुख। मुनन कहिए मुनि जना ने गृह जिहड़े घर दे उचित कहिए जोग सुख आ जो बनदे सुख आ वो तजे
ਤਜੇ ਕਹੀਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਿਆਗੇ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਵਿਰਾਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਇਹ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣੇ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਵਿਰਾਗ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾਮ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸੁਖ ਬਣਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗੇ, ਤਜੇ ਵੀ ਤਿਆਗੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗੇ। ਵੀ ਸਬਰ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੰ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਰਿਆ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗੇ ਭੋਗਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਗ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਗਈ, ਤਿਆਗੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗਾਂ ਰੂਪ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਭੋਗ ਅਨੇਕ। ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਗੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਹਰਾ। ਰੇਖਣ ਖੇਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂ ਕੇ, ਰੇਖਣ ਪਾ ਬਹੁਤ ਵਾਚਕ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਖੀ ਜਨਾਂ ਨੇ। ਖਲੋਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਢੇ ਦੁਰਵਚਨਾਦ, ਦੁਰ ਕਹੀਏ ਖੋਟੇ ਬੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਇਤਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਢੇ ਕਹੀਏ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਰਿਖੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੇ ਕਈ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਦੁਰ ਬਚਨਾਤ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਵਿਹਾਰ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਕੁਵਾਕ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿ ਕੁਵਾਕ ਪਰ, ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖਣ ਖਿਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂਗੇ ਸੋਢੇ ਦੁਰ ਬਚਨਾਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿ ਕੁਵਾਕ ਪਰ, ਕਰ ਜਾਚਨ ਸੇਵ ਰੱਖ। ਪਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਪਰਵਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੇ ਆ, ਕੁਵਾਕ ਕਹੀਏ ਖੋਟੇ ਬਚਨ, ਵੋਟ ਸਹੇ ਕਈ ਸਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਕਰ ਜਾਚਨ ਸੇਵਨਾਦ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾਦਮਾਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਚਨ ਕਹੀਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਚਨ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਧਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ,
ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੇਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਮੂਰਖੇ ਨਾ ਦੂਜੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਟੇ ਵਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਲਾਫਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਸਾਰੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਹਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਸੀਤ ਵਾਤ ਆਤਮ ਦੁਸਹਿ। ਸੀਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਦਾ, ਵਾਤ ਨਾਮ ਹਵਾ ਦਾ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠਨ, ਦੁਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਕਠਨ, ਕਠਨ ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਆ। ਸੀਤ ਵਾਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਠਨ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਕਠਨ ਧੁੱਪ, ਕਠਨ ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਗਰਮੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਅਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਤ ਪਾ ਬੇਅੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ। ਮੋਨਨ ਸਹੇ ਤਪ ਧਾਰ ਕਰ। ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਤਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਹਾਰਿਆ। ਹਮੋ ਸਹੇ ਸਹੇ ਨਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਹਮ ਸਹੇ, ਹਮੋ ਸਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੇ ਆ। ਸਹੇ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਦੇ ਸਹੇ ਕਹੀਏ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਹੇ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੇ ਸਹਾਰੇ। ਨਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਕਲੇਸ਼ ਬੇਅੰਤ ਸਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗੱਲਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਾਰੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਸਹੇ ਨਾਰ ਭਾਵ ਨਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ, ਸਹਿਦਾਰ ਸਹਿਤ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਦਾਰ ਸਹੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਹਮ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਆ। ਸਹੇ ਨਾਰ, ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸਹੇ। ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਉਹਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਪਦ ਪਦਮ ਜੁਗਲ ਮਨ ਜੁਗਲ ਮਨੋ। ਮੁਨੀ ਜਨ, ਮੁਨਨ, ਮੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਨੀ। ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਲਿੱਤਾ, ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਲ ਕਹੀਏ ਦੋਵੇਂ, ਪਾਦ ਕਹੀਏ ਚਰਨ, ਪਦਮ ਕਹੀਏ ਕਮਲੇ। ਆਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਰ ਪਦ ਪਦਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆ, ਪਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਲ, ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਦ ਪੈਰ, ਚਰਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆ, ਜੁਗਲ ਕਹੀਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ ਕਹੀਏ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਓ ਮਨ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਚ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਹੀਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਚ ਕਹੀਏ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਇਆ ਦੋਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ। ਪ੍ਰਾਣੋ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਤ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਣ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੋ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਧਿਆਇਓ ਧਨ ਕੋ ਸਾਂਚ। ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਹੀਏ ਸੱਚਾ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਧਿਆਇਆ ਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਲ ਉਲਟਾ ਹੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਉਲਟਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਏ ਆ ਵੀ ਮਨ ਬਾਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਧਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰ ਹੋਵੇ, ਕਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਖਿਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਯੁਤ ਦੁਰਬਚਨ, ਖੇਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਯੁਤ ਦੁਰਬਚਨ ਸਹੁ ਤਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਭੋਗ। ਖੇਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਯੁਤ ਦੁਰਬਚਨ ਸਹੁ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਦ ਖੇਮਾ ਦੇ ਖੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣਾ। ਖੇਮਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯੁਤ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ, ਖੋਟੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਹੀ ਸਹਾਰਾਂਗਾ। ਤਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਭੋਗ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਜੋਂ ਕਹੀਏ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰੋਚ ਧਿਆਉ ਹਰ ਪਾਉ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਚ ਕਹੀਏ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਗੇ, ਧਿਆਵਾਂਗਾ। ਤਬ ਤਾਂ ਸੰਫਲ ਹੋਗ, ਤਦ ਤਾਂ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਦ ਤਾਂ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਨੀ ਜਨ, ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫਲ ਹੋਗ ਕਹੀਏ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਮਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਬਚਨ ਸਹਾਰਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਿਆਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਂ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਤ ਦਿਨ, ਐਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਵਤ ਕਹੀਏ। ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਵੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ। ਹੇ ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਗ, ਹੇ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਵ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਸ਼ੰਭ ਕਈ ਸ਼ੰਭੂ। ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ। ਹੋਏ ਕਬ ਸਮ ਬੋਨਨ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮ ਸਮਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਰੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰਾਂਗਾ ਪਖੰਡ ਪਖੁੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਮੁਨੀ ਜਣਾ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਰਾਂਗਾ ਪਖੰਡ ਪਖੁੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਖੰਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਸਵਰਗ ਅਖੈ ਸੁਖ ਲਾਭ ਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਖੱਖਾ ਜੀ ਆ ਪਾਠ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਖੇ ਦਲਾਵਾਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਅਖੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਐੜਾ ਕੱਖਾ ਜੀ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਈਆ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਸਿਆਰੀ ਅਤੇ ਐੜਾ ਅਖੈ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਅਖੈ, ਖੈ ਹੁੰਦਾ, ਖੈ ਨਾਮ ਨਾਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆ ਨਾਮ ਰਹਿ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਅਖੈ ਸੁਖ ਲਾਭ ਹਿਤ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਖੈ ਅਖੈ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਰਗ ਸੁੱਖ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਤ ਕਹੀਏ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਮਖਾਦ ਸਰਾਗ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਰੇ ਮਖਾਦ ਸਰਾਗ, ਸਰਾਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੱਖ ਨਾਮ ਜਗ ਦਾ, ਜਗ ਤੋਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਰੇ ਯਾਗ ਰਿਖ ਵਾਕ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਖੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਯਾਗ, ਜਗ ਰਿਖ ਵਾਕ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਪੁਨਾ ਮੋਨਨ ਮਮ ਠਾਗ, ਪੁਨਾ ਮਨੋ, ਮੋਨਨ ਪਾਠ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਮੋਨਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਮ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹੀਏ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਅਖੈ ਸੁਖ ਲਾਭ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਤ ਕਹੀਏ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਮਖਾਦ ਸਰਾਗ, ਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਆਦਿ ਕੀਤੇ, ਕਰੇ ਯਾਗ ਰਿਖ ਵਾਕ ਰਹਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਗਣ ਕੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੁਨਾ ਮੁਨਨ ਮੰਗ ਮਠਾਗ, ਪੁਨਾ ਕੀ ਫੇਰੇ ਮੁਨੀਆਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਠਾਗ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਫਲ ਕੋ ਜਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਰਿਖੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਫਲ ਕੋ ਜਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੇ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਤਾ ਕਹੀਏ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ, ਜਬੇ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਪਰਾਮਰਸ ਪਰਾਮਰਸ ਮੈਂ ਕੀਨ, ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰਾਮਰਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਾਮਰਸ ਦਾ ਮਾਨ ਕੋਚੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਦਿਸੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਤੇ ਚਾਰ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਾਮਰਸ ਮੈਂ ਕੀਨ, ਮੈਂ ਪਰਾਮਰਸ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਨਤ ਪੀਨ ਪੈ ਮਮ ਹਿਰਦੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮ ਕਈ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਹਿਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਕਹੀਏ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਤ ਕਹੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਜਬ ਖੀਨ, ਜਬ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕਹੀਏ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ, ਖੀਨ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਹੋਏ ਕਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਖੀਨ ਨਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਕਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਰਖੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਲਟੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਭਜਨ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੇ। ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਨਾ, ਪਰ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਮਰਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤ ਪੀਨ ਭੈ ਮਮ ਹਿਰਦੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਨ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਈ ਜਨਤ ਕਹੀਏ ਜਨਮਿਆ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਜਬ ਖੀਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਜੇ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਖੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿਰ ਤੇ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਰਤ ਨਾਕ, ਗਿਰ ਤੇ ਅਧੇ, ਗਿਰ ਤੇ ਪਾਠ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਹਾੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਕ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ। ਪੁਰਖ ਪੁਖਾਨ ਤੁਰੰਤ, ਗਿਰਤ ਨਾਗ ਗਿਰਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਰਖ ਪੁਖਾਨ ਤੁਰੰਤ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਟਣਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਰਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਗਿਰਤ ਕਹੀਏ ਐਵੇਂ ਗਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਨਾਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਵਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਪੁਰਖ
ਗਿਰ ਤੇ ਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਰ ਤੇ ਕਿ ਗਿਰ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੇਠਾਂ ਪਖਾਣ ਕਹੀਏ ਪੱਥਰ ਤੁਰੰਤ ਕਹੀਏ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਝਟਪਟ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੰਤ ਪੀਨ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਗ ਜੁਗ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਠੁੱਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਭੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਜਬ ਕੀਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾਗ ਗਿਰਤ ਨਾਕ ਭਾਵ ਨਾਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ। ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੁਰਖ ਪਖਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਖ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਗਿਰ ਤੇ ਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਪਖਾਨ ਪੱਥਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਸਹਿਤ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਅਰਥ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਤ ਕੀ ਸਹਾਰਦਾ। ਐਂ ਝਟਪਟ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤਾਰ ਭਾਵ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਤਾਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਆਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਸਹਾਰਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਕਰਤ ਸੋ ਜੰਤ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋ ਜੰਤ ਦੀ ਉਹ ਜੰਤ ਉਹ ਜੀਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਈ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਕਦੀ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੁਣ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਾਰਨ ਕੋ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਹੀਏ ਪੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋ ਕਹੀਏ ਕਾਰਨ ਨੂੰ। ਆਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਸੋ ਭੋਗ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜੰਮਣ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲਈ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋ ਕਈ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਗ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪੱਕਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਭਾਵ ਕੋ ਤਾਂ ਹਿਤ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਕੋ ਅਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸੋ ਭੋਗ ਤਾਂ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਮਮ ਸਮ ਖਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਭਾਵ ਕੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਛੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਿਤ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕੋ ਮਮ ਸਮ ਖਲ ਭਾਵ ਕੋ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮ ਸਮ ਖਲ ਹੋਗ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕਈ ਕੌਣ ਆ ਮਮ ਕਈ ਮੇਰੇ ਸਮ ਕਈ ਸਮਾਨ ਮੂਰਖ
ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲ ਮੂਰਖ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨ ਜੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਖ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਭੋਗ ਨੂੰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੀਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਵ ਕੋ ਮਾਨਸਾ ਖਲ ਹੋਗ। ਭਾਵ ਕੋ ਕਹੀਏ ਪਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਗਏ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੇ ਵਰਗਾ ਖਲ ਮੂਰਖ ਹੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਮੂਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਉਹੀ ਜੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭੋਗ ਵਡਾਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗ ਵਡਾਈ ਭੋਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮਨੋਂ ਕਹੀਏ ਮੁਨੀ ਜਨਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹੇ ਲੁਭਾਇਓ ਚਿੱਤ। ਮੈਂ ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਓ, ਕਹੀਏ ਲੁਭਾਏ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੁਭਾ ਲਿਆ। ਸਵਰਗ ਵੀ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹੇ ਲੁਭਾਇਓ ਚਿੱਤ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਾਏ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਿ ਡਾਰ ਮਮ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਿ ਡਾਰ ਮਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਰਤ ਕਹੀਏ ਖਾਤਾ ਆ, ਖੂਹ ਆ, ਢੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ ਡਾਰ ਕਹੀਏ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਓ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਵੇਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਵੇਤ ਕਹੀਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹਰਿਓ ਕਹੀਏ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਾਏ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਤ ਕਹੀਏ ਟੋਇਆ ਵਾ ਖੂਹ ਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਮ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਵੇਤ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਓ ਕਹੀਏ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਿਆਤ ਹੈ ਕਰਮੈ ਨਾਸ, ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਰਠਾ ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ, ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਰਾਗ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਪਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਜੇ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸੁਖ। ਮੈਂ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਚਿਤ ਸੁਖ ਯੋਗ ਸੁਖ ਜੋ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਜੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਰਾਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਜੇ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਚਿਤ ਯੋਗ ਉਹ ਤਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਨ ਹਜੇ। ਤਿਆਗੇ ਭੋਗ ਅਨੇਕ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਭ੍ਰਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੋਗਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਆਹੋ ਖਿਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂ ਕੇ, ਆਹੋ ਕਹੀਏ ਹਾਏ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਜਾਂ ਆਹੋ ਕਹੀਏ ਬੜਾ, ਆਹੋ ਕਹੀਏ ਆਸ਼ਚਰਜ ਆ। ਖੇਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂਗੇ, ਵੀ ਖਲੋਂਗੇ ਕਹੀਏ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੇ ਨਾ ਦੁਰਬਚਨ ਆਦਿ ਸਹੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਜਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਗਾਲ ਮਲ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ ਆਦਿ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਗੇ ਕਈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਕਈ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਖੋਟੇ ਬਚਨ, ਭੈੜੇ ਬਚਨ, ਗੰਦਾ ਮਾਲ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਸੋਢੇ ਮੋਹੇ ਕਵਾਕ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੇ ਮੋਹੇ ਕਵਾਕ ਪਰ, ਸੋਢੇ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ, ਮੋਹੇ ਕਹੀਏ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਹੇ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਉਹ ਪਰ ਕੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਸੋਢੇ ਕਈ ਸਹਾਰੇ। ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਵਾਕ ਤੇ ਮੋਹੇ ਮੈਂ ਸੋਢੇ ਕਈ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ ਗਏ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਚਨ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸੇਵਾਦ ਕਿ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਚਨਾ ਕਹੀਏ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਦਿਕ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲੂਸੀ ਮੁੱਠੀ ਛਾਪੀ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਬਦਲ ਸਹਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਹਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਢੇ ਮੋਹੇ ਕਵਾਕ ਪਰ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਮੋਹੇ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਵਾਕ ਸੋਢੇ ਸਹਾਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਚਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੰਗਣਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਗਤਾ ਬਣਦੇ ਮੰਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਚੁਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੀਤ ਵਾਤ ਆਤਮ ਦੁਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਵਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਗਏ ਕਥਾ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੀਤ ਪਾ ਠੰਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੀਏ ਹਵਾ, ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਧੁੱਪ, ਦੁਸਹਿ ਕਹੀਏ ਕਠਨ ਕਰੜੀ ਸਖਤ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੇ ਕਰੜੀ ਧੁੱਪ, ਸਖਤ ਧੁੱਪ ਆਤਮ ਨਾਮ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਕਠਨ ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਗਰਮ, ਅਤੇ ਪੁਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਦਾਂਬ ਨਾਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਆ ਪੁਨਾ ਕਈ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਦੰਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੇ ਤਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਤਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸੋਢੇ ਬੀਚ ਕਦੰਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਹਾਰੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਪ ਧੁੱਪ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਸੋਢੇ ਬੀਚ ਕਦੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਬੁੱਢਿਆ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਰਮਾਨ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਖੜਾ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੇ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ 20 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਧਿਆਇਓ ਧਨ ਕੋ ਇਹ ਨਿਸੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਨਿਸੇ ਕੀ ਰਾਤ। ਭਾਵ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਇਓ ਕੇ ਧਿਆਇਆ ਸਿਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਕ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਨੇਮ, ਨੇਮ ਸਹਿਤ ਨੇਮ ਨਾ ਨਿਯਮ ਦਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਨਿਤ ਨੇਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਮ ਕਰੋ, ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਓ। ਸਿਰ 5 ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਕਣੀ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ। ਨੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਨੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਰ ਕੇ ਪਦ ਪਦਮ ਕੋ, ਪਰ ਈਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਪਦਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆ, ਉਹ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਇਓ। ਤਿਉ ਨਾ ਸ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਉ ਕਹੀਏ ਤਿਵੇਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ ਪਰ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਕਥਾ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਦੱਸ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਐਵੇਂ ਮਨ ਖਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਗੁਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਔਰ ਭਇਓ ਨ ਆਤਮ ਵੇਤ, ਇਹ ਗੁਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਔਰ ਭਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕਹੀਏ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਆਤਮ ਵੇਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਾਂ ਵੇਤ ਕਹੀਏ ਧਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਔਰ ਭਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਔਰ ਕਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਇਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਤਮ ਵੇਤ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਤ ਧਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਔਰ ਭਇਓ ਨਾ ਆਤਮ ਵੇਤ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਇਓ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੁਗਧ ਕੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਗਧ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਲਿਓ ਵਿਸ਼ਿਓ ਭਾਵ ਜਿੱਤ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੂਰਖ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤੜ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਕਥਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਡੂੰਘੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਗਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਓ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹਾਵੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਔਰ ਭਇਓ, ਇਹ ਗੁਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਔਰ ਭਇਓ ਨ ਆਤਮ ਵਿੱਤ, ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੁਗਧ ਕੋ ਲਿਓ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵ ਜਿੱਤ। ਔਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।